ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ, ಕರುಣೆಯ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಜೀವಿಸುವ ದೇವನೇ, ನಿರಂತರ ಇರುವಾತನೇ, ಆಮೇಲೆ ಆದಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ನೀವ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಗಣ ಮಹಿಮೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿರುವ ಓ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೇ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ತಗಪನೆ ತಂದೆಯೇ, ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ, ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ, ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಕರ್ತನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಾಗ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಕರ್ತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಳೆದು ಬರಲಿ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ನೀವೇ ನಡೆಸು ಕರ್ತನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೇವ ಕೃಪೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ತಗ್ಗಿಸ್ತನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ಆಮೆನ್. ಕರ್ತನನ್ನು ಆಮೆನ್ ಹಾಡುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡುವ ಕರ್ತನು ಪರಿಶುದ್ಧರ ಮಧ್ಯದು ಮಿನುಗುವ ಶುದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ.
ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ದೇವರಾಯಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತನೇ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ಯೆಹೋವ ಕರ್ತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ಕರ್ತನು ಓ ಕುಮಾರನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಕರ್ತನೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪರಿಶುದ್ಧರೆಂಬುದಾಗಿ ಅವೇ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು
ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕರ್ತನ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವೇ ಕರ್ತನ ಸ್ತುತಿಸುವ ದೇವದೂತರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕಿಸಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ದೇವದೂತರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರು ಆತ್ಮನೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅವೇ ಬೆಳಗಿನ ರಾಯಿ ಈ ಕೂತು ಬಂದರೆ ಈ ಮಾತಾಡುವಾಗಲೇ ಓ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗಲೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದೂರಾಗಿ ಕಾಣಲು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಕರ್ತನು ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗಲೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಂದೇ ಪರಿಶುದ್ಧನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಯ್ಯ. ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮನೇ ಅಭಿಷೇಕ ಈಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳಲು ಕರ್ತನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದರೆ ಕರ್ತನ ಅಭಿಷೇಕನಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಕರ್ತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ. ಕರ್ತನೇ ನೀ ಸರ್ವಸಕ್ತನು, ನೀ ಸರ್ವಸಕ್ತನು. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀ ಸ್ತುತಿಸುವಾಗಲೇ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ಕರ್ತನಾಗಿಲ್ಲ. ಕರ್ತನ ಬಲ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೊಂಡಾಡಿರಿ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸರೆ. ಅವೇ ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವನ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವನ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರ, 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಮಹಿಮೆ, ಮಹಿಮೆ, ಮಹಿಮೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವುಡೆಯನಾಗಿರುವ ಸರ್ವಸಕ್ತನಾಯ ಕರ್ತನೇ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ವೇಳೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ತನೇ ನೊಂದು ಕರ್ತನಿ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮನಸ್ಸು ಜೀವಿಯವರು ಬಲ್ಲವನಾಗಿರುವ ಕರ್ತನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಈ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿ ಕರ್ತನೆ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಕರ್ತನೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಬೆಳಗಿನ ರಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಅದ್ಭುತಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ, ಸಭೆಗೆ ಹೊಂದಲಿ ಕರ್ತನೆ. ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಕಿರಿಯ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸ್ತದೆ. ಗಣಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಉನ್ನತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். இந்த வேளையிலே நீங்கள் கர்த்தரை ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். எல்லாரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. தேவனாகிய கர்த்தர் நன்மையான காரியங்களை செய்கிறார். நன்மையான காரியங்கள் பரலோகத்தின் ஜோதிகளின் பிதாவின் இடத்தில் இருந்து இறங்கி வருகிறது. இருக்கிறது. வைரஸ் நிமித்தமாக மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறாங்க. போலீஸ் இலாக்கையில் இருக்கிறவங்க அதிகமாய் பிரயாசப்படுகிறாங்க. மற்றும் அதிகாரிகள், தேச தலைவர்கள் அதிகமாய் சிரமங்களை பெற்றுக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அதற்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும். ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು தேசத்தின் தலைவர்கள், அதிகாரிகள் என்ன சொல்லுகிறார்களோ அதை கேட்டு கீழ்ப்படுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು கீழ்ப்படியும் பொழுது தேவனுடைய நன்மைகள் வருகிறது. அதிகாரிகள் கீழ்ப்படிய வேண்டும். அதிகாரிகளுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். இப்போது கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் கேட்டு இருக்கிறோம். என்னோட சேர்ந்து திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். யாத்ராகம புஸ்தகம் 25ஆம் அதிகாரம் 31வது வசனத்திலிருந்து நாம் பார்க்கலாம். இன்றைக்கு நாம் பார்த்ததான பிரசங்கத்தின் தலைப்பின் பெயர் குத்து விளக்கை குறித்து நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். குத்து விளக்கை தேவனாகிய கர்த்தர் உண்டு பண்ண சொன்னார். எதற்காக சொன்னார்? அதன் மூலமாய் வருகிற நன்மைகள் என்ன என்கிற காரியத்தை பார்க்க போகிறோம். யாத்ராகம புஸ்தகம் 25ஆம் அதிகாரம் 31வது வசனத்தில் வாசிக்கலாம். ದೀಪಸ್ತಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಬುಡವನ್ನು ಕಂಬವನ್ನು ನಕಾಸಿ ಕಲಸದಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ ದೀಪಸ್ತಂಭವೆಲ್ಲ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಪುಷ್ಪ ಪಾತ್ರಗಳಂತೆಯೋ ಪುಷ್ಪಗಳಂತೆಯೋ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಕಂಬದ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ 3 ಕೊಂಬೆಗಳು, ಅಂದು ಅದು 6 ಕೊಂಬೆಗಳು
சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார். ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அந்த நாட்களிலே ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು எகிப்து என்கிறான தேசத்துல ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 400 வருடங்கள் அடிமையாயிருந்தார். ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 400 ವರ್ಷಗಳು ಅವರು ದಾಸರಾಗಿದ್ದರು. அந்த அடிமைத்தனம் மாறின பின்பதாக ಆ ದಾಸತ್ವತನ ಬದಲಾಗಿದ ನಂತರ மோசே என்கிறான ஒரு தெய்வ மனுஷன் மூலமாய் ಮೋಶೆ ಎಂಬ ದೈವ ಮನುಷ್ಯನ அந்த ಮುಖಾಂತರ இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அவர் கானான் என்கிற தேசத்திற்கு அழைத்துக் கொண்டு போய் கொண்டே இருக்கிறார். ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ದೇವರು ಕಾನಾನ್ ಎಂಬ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. புருஷர்கள் மாத்திரமே 6 லட்சம் ஜனங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ 6 ಲಕ್ಷ ಜನರಿದ್ದರು. பெண் மக்கள் குழந்தைகள் எல்லாரும் சேர்த்து ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿ சுமார் ஒரு 40 லட்சம் ஜனங்கள் இருக்கலாம். ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಇರಬಹುದು. எல்லாரையும் கூட்டிக் கொண்டு இந்த மோசை கடந்து போய் கொண்டே இருக்கிறார். ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಈ ಮೋಶೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಗಿರುವಾಗ மோசையை ஒரு மலைக்கு கூட்டி செல்கிறார். ಮೋಶೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. 40 நாட்கள் அங்கே இருக்கிறார். 40 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. தண்ணீர் குடிக்கவில்லை, ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ, ஆகாரம் சாப்பிடவில்லை. ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. தேவனுடைய முகத்தை பார்க்கிறவராய், ದೇವರ ಮುಖವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ தேவனுடைய ನೋಡುವವರಾಗಿ, சத்தத்தை ದೇವರ கேட்கிறவராய், ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವವರಾಗಿ, தேவன் என்ன சொல்கிறாரோ அதை கவனித்துக் கொண்டே ದೇವರು இருக்கிறார். ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುವವರಾಗಿ, தேவனாகிய கர்த்தர் ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನು பூமியிலே மனிதர்கள் தெய்வத்தை எப்படி ஆராதிக்க வேண்டும் ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಗೆ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ என்கிறான மூலமையை அங்கே கற்றுக் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார். ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. அந்த நேரத்துல சில வஸ்துகளை ரெடி பண்ணும்படியாய் சித்தம் பண்ணும்படியாய் சொல்லுகிறார். ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದರು. ஒரு ஆசரிப்பு கூடாரம் என்பதாகி நீ நியமனம் பண்ண வேண்டும். ಒಂದು ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರವನ್ನು ನೀನು ನೇಮಿಸಬೇಕು. அதிலே பிரகாரம், ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ, பரிசுத்த ஸ்தலம், ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ, மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ என்று 3 பாகங்கள் இருக்க வேண்டும். ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ 3 ಭಾಗಗಳು. பிரகாரத்திலே ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ அங்கே ஒரு பலிபீடம் இருக்க வேண்டும். ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಲಿಪೀಠವು ஒரு ಇರಬೇಕು. வெண்கல கடல் தொட்டி இருக்க வேண்டும். ಒಂದು ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ತೊಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. அடுத்ததாக பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ஒரு ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ குத்து விளக்கு இருக்க வேண்டும். ದೀಪಸ್ತಂಭವು ಇರಬೇಕು. ஒரு மேஜை, சமூகத்து அப்பங்களை வைக்கிற ஒரு மேஜை இருக்க வேண்டும். ಒಂದು ಮೇಜು ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೇಜು ಇರಬೇಕು. ஒரு தூப பீடம் இருக்க வேண்டும். ಒಂದು ಧೂಪ ಪೀಠವು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ அங்கே கிருபாசன பெட்டி இருக்கும். ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮಂಜುಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. அதற்கு மேலாக 2 கேருபீன்கள் இருப்பார்கள். ಅದರ ಮೇಲೆ 2 ಕೇರುಬಿಯನರು அந்த ಇರುತ್ತಾರೆ. அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியிலே ಆ ಒಡன்பಡಿಕೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ அதற்கு உள்ளே ஆரோனுடைய துளிர்த்த கோல் அதுக்குள்ளே இருக்கும். ಅದರ ಒಳಗೆ ಆರೋನನ ಚಿಗುರಿದ ಕೋಲು ಅದರೊಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. தேவன் மன்னாவினால் 40 வருடங்கள் அவர்களை போஷித்தார். ದೇವರು ಮನ್ನದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರವರನ್ನು 40 ವರ್ಷ ಪೋಷಿಸಿ அந்த மன்னா வைக்கப்பட்டதான ஒரு பொன்னினால் செய்ததான ஒரு பாத்திரம் உள்ளே இருக்கும். ಆ ಮನ್ನ ಇಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. அதிலே மோசே மோசே உண்டு பண்ணியதான அந்த கற்பலகைகள் உள்ளே இருக்கும். ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ 10 ದಶಾಗ್ನಿಯ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. நமக்கு மகிமை உண்டு. அந்த காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம். ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ஆமென். வெளியே சூரியனுடைய வெளிச்சம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். ಹೊರಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே குத்து விளக்கு வெளிச்சம் கொடுத்து ಪರಿಶುದ್ಧ கொண்டிருக்கிறோம். ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೀಪಸ್ತಂಭವು ಬೆಳಕನ್ನು மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ஆண்டவராகிய தேவனே வெளிச்சம் கொடுத்து கொண்டிருப்பார். ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವ அவருடைய மகிமையின் பிரகாசம் ಅವರ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರಕಾಶವು அவன் அங்கே பிரகாசம் கொடுத்து கொண்டிருப்பார். ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. சக்கர மகிமை அங்கே இறங்க கொண்டிருப்பார். ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿದು தேவனுடைய பிரசனத்தினால் அங்கே காணப்படும். ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. வெளியே ಆಚೆ பிரகாரத்திலே ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ இயற்கையின் வெளிச்சம், ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬೆಳಕು. அவன் இங்கே செயற்கையின் வெளிச்சம். பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಬೆಳಕು. மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்திலே தேவனுடைய நேரடியான வெளிச்சம் அங்கே ಆ காணப்படும். ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಬೆಳಕು. இந்த புதிய பாட்டின் காலத்திலே ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ நீ ಕಾಲದಲ್ಲಿ பிரகாரத்தில் அல்ல, ನೀನು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் அல்ல, ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்திலே வா. ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಾ. அங்கே இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே அடிக்கப்படும் பொழுது ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ அவர் ಹೊಡೆಯಲ್ಪಡುವಾಗ ஜீவனை சிலுவையிலே தியாகம் ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ஆனோ ಮಾಡುವಾಗ தேவாலயத்தின் திரைச்சலை 2ஆக பிரிந்தது. ಆ ದೇವಾಲಯದ ಪಟ್ಟಿಯು 2 ಆಗಿ ಅರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. இப்பொழுது நீ மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளே ಇವಾಗ ನೀನು
ನೀನು நீ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ தெய்வத்தை ஆராதிக்க வரலாம். ನೀನು ಆರಾಧಿಸಲು ಬರಬಹುದು. இந்த நேரத்திலே ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ நாம் குத்துவிளக்கை குறித்து பார்க்க போகிறோம். ನಾವು ದೀಪಸ್ತಂಭವನ್ನು ಕುರಿತು இது ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. குத்து விளக்கானது ಈ ದೀಪಸ್ತಂಭವು கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், இது பசும் பொன்னினால் செய்யப்பட வேண்டும். ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. பசும் பொன்னினால் செய்யப்பட ಚೊಕ್ಕ வேண்டும். ಬಂಗಾರದಿಂದಲೇ Praise ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. the Lord. Hallelujah. 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 கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இரும்பினால் செய்யலாம், ಈ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು, வெள்ளியினால் செய்யலாம். ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು, ஆமென். ஸ்தோத்திரம். தாமிரத்தினால் செய்யலாம், ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು, ஆமென். வெண்கலத்தினால் செய்யலாம், ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು, வேற பிளாஸ்டிக்னாலையும் செய்யலாம், ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದಾನು வேற ಮಾಡಬಹುದು, உலகத்திலும் செய்யலாம். ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ஆண்டவராகிய தேவன் ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನು பசும் பொன்னினால் செய்ய ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರು. பசும் பொன் என்றாலே ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವಿಂದಲೇ அதுலயும் கிரேடுகள் இருக்கிறது. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಡ್ಗಳು அது ಇದೆ, குறைந்த கிரேடு இருக்கிறது, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿಯಾದ அதுல ಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ. கூடின எந்த உலகம் சேர்க்காத அவன் பொண்ணும் இருக்கிறது. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೋಕಗಳು ಸೇರಿಸದ ಒಳ್ಳೆ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವು ಕೂಡ ಇದೆ. ஆண்டவராகிய தேவன் சொல்கிறார், ದೇವರಾಗಿರುವ ಅವನು வேற ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, எதுவுமே அதுல சேர்க்க கூடாது. ಯಾವುದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಾರದು. ஆமென். சொக்க பங்காரம் பசு பொன்னால் இருக்க வேண்டும். ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವಾಗಿರಬೇಕು. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இது எதை குறிக்கிறது என்றால், ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಇದು விசுவாசியே, ವಿಶ್ವಾಸಿ, தேவ பிள்ளையே, ದೇವರ ಮಗನೇ, நீ பரிசுத்தமாக ನೀನು வேண்டும். ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಬೇಕು. நீ பரிசுத்தனாய் காணப்பட வேண்டும். ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ஏனென்றால் ಯಾಕಂದರೆ நீ ஆராதிக்கிற தேவன், ನೀನು ಆರಾಧಿಸುವ உன்னை ದೇವರು, அழைத்த தேவன், ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದ ದೇವರು, உன்னை கண்டுகொண்ட தேவன், ಕಂಡುಕೊಂಡ உன்னை ದೇವರು, பிரித்தெடுத்த தேவன் ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ದೇವರು, பரிசுத்தராயிருக்கிறான். ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நான் பரிசுத்தராகையால் ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ நீங்கள் உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலும் ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ பரிசுத்தராயிருங்கள் என்று சொன்னார். ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. தேவன் நம்மை பரிசுத்தமாயிருக்க விரும்புகிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ஆண்டவர் பரிசுத்தர், ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು, ஆண்டவர் பரிசுத்தர். ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು. பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே ಒಡன்பಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ரத்தத்தினாலே ರಕ್ತದಿಂದ ஒரு ஆட்டின் ரத்தம், ಒಂದು ಕುರಿಯ ರಕ್ತವು, ஒரு பட்சியின் ரத்தம், ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯ ஒரு ರಕ್ತವು, மிருகத்தின் ரத்தம் ಮೃಗದ ஒரு ರಕ್ತವು மனிதனை பரிசுத்தப்படுத்துகிறது. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು இந்த புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே ಒಡன்பಡಿಕೆ உனக்காக ரத்தம் சிந்தி இருக்கிறது. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ರಕ್ತವನ್ನು விலையேறப்பட்ட ரத்தம், ಉನ್ನತವಾದ மாசில்லாத ரத்தம், ಯಾವುದೇ ಮಾಸಿಲ್ಲದ ರಕ್ತವು, அழுக்கில்லாத ரத்தம், ಯಾವುದೇ ಕೊಳೆ ಇಲ್ಲದ ರಕ್ತವು, பாவமில்லாத ரத்தம், ಪಾಪವೇ ಅರಿಯದ ರಕ್ತವು, நிஷ்கலங்கவாத ನಿಷ್ಕಲಂಕವಾದ பரிசுத்தமான ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ரத்தம் சிந்தி இருக்கிறது. ಆ ರಕ್ತವು அந்த ಚೆಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ரத்தம் உன்னை ಆ கழுவுகிறது. ರಕ್ತವು ನಿನ್ನನ್ನು நீ ತೊಳೆಯುತ್ತದೆ. கழுவப்பட்டால் ನೀನು ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. நீ பரிசுத்த, ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನು, பரிசுத்த மனுஷி, ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧ நீ ಮನುಷ್ಯ, பரிசுத்த மனுஷன். ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನುಷ್ಯನು. உனக்கும் ஆண்டவருக்கும் ನಿನಗೂ ದೇವರಿಗೂ தொடர்பு வருகிறது. ನಿನಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆ ஒரு ಉಂಟು. தொடர்பு வருகிறது. ಐಕ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. இந்த ஐக்கியத்திலே ಈ ಐಕ್ಯತೆ நீ தேவனை பார்க்கலாம். ದೇವರನ್ನು உன் ನೋಡಬಹುದು. துதி ஆண்டவர் அங்கீகரிப்பார். ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ இந்த வேளையிலே ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ நீ பரிசுத்தமாக ನೀನು வேண்டும். ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕು. பரிசுத்தம் இல்லாமல் ಪರಿಶುದ್ಧರಿಲ್ಲದೆ தெய்வத்தை ದೇವರನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಸಮಯ காண முடியாது. ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. இயேசுவே ಯೇಸುವೇ என்னை பரிசுத்தப்படுத்தும் என்று சொல்லும் பொழுது ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ஆண்டவர் ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು பரிசுத்தப்படுத்துகிறார். ನಿಮ್ಮನ್ನು இங்கு நாம் ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. பார்க்கிறோம், ಸಮಯದಲ್ಲಿ இந்த குத்து விளக்கானது ದೀಪಸ್ತಂಭವು பசும் பொன்னால் செய்யப்பட வேண்டும். ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು. பசும் பொன்னால் செய்யப்பட ಚೊಕ್ಕ வேண்டும். ಬಂಗಾರದಿಂದ அதில் ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು. எந்த குறைபாடு இருக்கக்கூடாது. ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಗಳಿಲ್ಲ. உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ எந்த குறைவில்லாதபடி ಯಾವ ಕೊರತೆ இயேசு ரத்தத்தால் கழுவப்பட ಯೇಸು வேண்டும். ರಕ್ತದಿಂದ பரிசுத்த ತೊಳೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. ஆவியினாலும் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ನೀನು ಶುದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು. அப்பொழுது ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ உன்னை தேவன் விசேஷித்த நன்மையால் ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾದ ஆமென் மாற்ற ದೇವರು வல்லவராயிருக்கிறார். ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. தேவனாகிய கர்த்தர் ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನು பரிசுத்த ಪರಿಶುದ್ಧನು. ஏசாயா தீர்க்கதரிசி ಯೆಶಾಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ 6ஆம் அதிகாரத்திலே 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ அங்கே நாம் 1ஆம் வசனத்திலிருந்து ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ 3ஆம் வசனம் வரை பார்க்கும் பொழுது ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ஆமென் அந்த நாட்களில் நாம் 3ஆவது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿக்கலாம். ಓದುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಒಬ್ಬನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸೇನಾಧೀಶನಾದ ಯೆಹೋವನು ಪರಿಶುದ್ಧನು 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 ಭೂಮಂಡಲವೆಲ್ಲ ಆತನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. Praise the Lord. இங்கே நாம் பார்க்கிறோம், ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. தேவதூதர்கள் தேவதூதர்கள் 2 ரெக்கைகளால் முகத்தை மூடி ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು
இரண்டு ரெக்கைகளால் தங்கள் கால்களை மூடி ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು இரண்டு ரெக்கைகளால் பறந்து ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಹಾರಿ சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர், ಸೇನೆಗಳ ಕರ್ತನು ಪರಿಶುದ್ಧ, சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர். ಸೇನೆಗಳ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು. ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து பேசினார்கள். ಒಬ್ಬರನ್ನು ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ஆமென். விசுவாசியே, ವಿಶ್ವಾಸಿಯೇ, நீ ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கும் பொழுது ನೀನು ದೇವರ உன் ಒಬ್ಬರನ್ನು தேவன் பரிசுத்தர் என்று சொல்லு. ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರು தேவனுக்கு ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳು. தேவனுக்கு மகிமை என்று சொல்லுங்க. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳು. Praise the Lord என்று சொல்லுங்க. Praise the Lord ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳು. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுங்க. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ நம்முடைய ಹೇಳು. ஆண்டவர் பரிசுத்தர் ನಮ್ಮ என்று ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ. ஆமென். நீ கூப்பிடுகிற தேவன், ನೀನು ಕರೆಯುವ நீ ದೇವರು, வணங்குகிற தேவன், ನೀನು ಹಠ ಬೀಳುವ நாங்கள் ದೇವರು, இப்பொழுது அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிற ನಾವು தேவன். ಇವಾಗ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ அவர் ದೇವರು பரிசுத்தராயிருக்கிறார். அவர் கல்லல்ல, ಆತನು ಕಲ್ಲಲ್ಲ, அவர் மண்ணினால் செய்யப்பட்டவர் அல்ல, ಆತನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ அவர் ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನಲ್ಲ, தங்கத்தினால் செய்தவர் அல்ல, ಆತನು ಚಿನ್ನದಿಂದ அவர் ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನಲ್ಲ, வானத்தை பூமி உண்டாக்கிற தேவன். ಆತನು ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು மனுக்குலம் உண்டாகிறதுக்கு முன்பதாக ಅನುಕೂಲವು ಉಂಟಾಗುವ அவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறார். அவர் ஒரு ரூபம் கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை, ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡುವ ஒரு ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ரூபம் கொடுக்க வேண்டிய ರೂಪವನ್ನು தேவையில்லை. ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. இப்பொழுது குத்துவிளக்குக்கு வருகிறோம். ಇವಾಗ ದೀಪಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ஆண்டவராகிய தேவன் ದೇವರಾಗಿರುವ பரிசுத்தமான தேவன். ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ இந்த ದೇವರು. காட்சியை ನೋಡುವಾಗ ஏசாயா பார்க்கும் பொழுது ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ஐயோ நான் அதமானேன் என்று சொல்கிறார். ಅಯ್ಯೋ ನಾನು அசுத்த உதடுள்ள மனிதர்கள் மத்தியிலே ಅಶುದ್ಧ ತುಟಿ ಇರುವ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ நான் வாசம் பண்ணுகிறேனே ನಾನು ವಲಸು ತುಟಿ ಇರುವ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸ ಎಂದು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ அழுகிறான். ಎಂದು ಅಳುತ್ತಾನೆ. வேலையிலே ஆண்டவராகிய தேவன் ಆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஒரு ದೇವರು தூதனை அனுப்புகிறார். ஒரு தூதನನ್ನು அவர் ಕಳಿಸಿ தீ தணலை எடுத்து ಅವನು ಒಂದು புரட்டினாலே ಅವರು ಒಂದು ಎಣ್ಣವಿದೆ ಒಂದು ತಂಡಾಸನ್ನು அதை ತೆಗೆದುಕೊಂಡು எடுத்து ಅದಕ್ಕೆ ஏசானியுடைய ஏசாய தீர்க்கதரிசியினுடைய ಆ ಕೆಂಡವನ್ನು ಯೆಶಾಯನ அவருடைய துடியிலே உதட்டிலே வைக்கிறார். ಅವನ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. அப்பொழுது ಅದನ್ನು ಅವಾಗ ஆண்டவர் சொல்கிறார், ಅವಾಗ ದೇವರು ஏசாயாவே நீ இப்பொழுது பரிசுத்தமாய் ಯೆಶಾಯ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗು. ஆண்டவருடைய அக்கினி ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯು உன் வாயை தொடும் பொழுது ನಿನ್ನನ್ನು உன் ಮುಟ್ಟುವಾಗ நாவை தொடும் ನಿನ್ನ பொழுது ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು நீ ಮುಟ್ಟುವಾಗ பரிசுத்தமாகிறார். ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗುತ್ತಿ. உன் வாய் மாத்திரமல்ல ಅವನ ಬಾಯಿ உன் ಮಾತ್ರ கைகளும் சுத்தமாக வேண்டும், ಕೈಗಳು உன் ಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕು, தலையும் சுத்தமாக வேண்டும், சுத்தமாகಬೇಕು, உன் இருதயம் சுத்தமாக வேண்டும், சுத்தமாகಬೇಕು, உன் கால்கள் சுத்தமாக கால்கள் வேண்டும், சுத்தமாகಬೇಕು, உன் யோசனைகள் ನಿನ್ನ சுத்தமாக ಯೋಚನೆ வேண்டும். ಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் ಕೀರ್ತನೆಯ ಪುಸ್ತಕ 24ஆம் சங்கீதம் 24ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 3வது 4வது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். 3ನೇ 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಯೆಹೋವನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತತಕ್ಕವನು ಯಾರು? ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಎಂದವನು ಯೋಗ್ಯನು? ಯಾವನು ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡದೆ ಮೋಸ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡದೆ ಸುತ್ತ ಹಸ್ತವು ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಶುಭವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. Praise the Lord. Hallelujah. இதை வாசிக்கிறோம். யார் கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் ஏறுவார்? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೆಹೋವನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತತಕ್ಕವನು ಯಾರು? யார் அவருடைய பர்வதத்தில் ஏறுவார்? ಯಾರು ಆತನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிலைத்திருக்க கூடியவன் யார்? ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವರು அவன் ಯಾರು? இருதயத்திலே ஆத்துமாவிலே மாசு இருக்கக்கூடாது. ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ அவன் ಅಶುದ್ಧವಿರಬಾರದು. கைகளிலே கைகள் சுத்தமாய் இருக்க வேண்டும். ಅವನ ಕೈಗಳು ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. அவன் கெட்ட காரியத்திற்கு தன்னை ஒப்பு கொடுக்க கூடாது. ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು அப்படி ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬಾರದು. இருக்கும் பொழுது ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ அவன் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே வருகிறான் என்று சொல்லப்பட்டது. ಹಾಗೆ ಇರುವವನು ಅವನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, இந்த குத்து விளக்கானது ದೀಪ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ அவன் பசும்பொன்னினால் செய்யப்பட ಚೊಕ್ಕ வேண்டும். ಬಂಗಾರದಿಂದ பசும்பொன் ಮಾಡಬೇಕು. உன் பரிசுத்தத்தை காண்பிக்கும். ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಹೊಂದಿದ தேவன் பரிசுத்த, ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನು. ஆகையால் நீங்கள் பரிசுத்தராயிருங்கள். ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ. நான் பரிசுத்த, ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನು. ஆகையால் நீங்கள் ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலும் ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ பரிசுத்தமாயிருங்கள் என்று சொன்னார். ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಿ உங்களுக்குள்ளே ಎಂಬುದಾಗಿ ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறது ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ದೇವರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು பரிசுத்தமாயிருக்க வேண்டும். ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. விக்கிரகங்களை வணங்கும் பொழுது, ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಆಟ அதுக்கு ಬೀಳುವಾಗ, பூஜை பண்ணும் பொழுது, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ, அதுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணும் ಅದಕ್ಕೆ பொழுது ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ அசுத்தமாகிறார். கெட்ட ಅಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತಾನೆ. வார்த்தை சொல்லும் பொழுது, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು அவன் ಮಾತಾಡುವಾಗ, விபச்சாரத்தில் போகும் பொழுது ವ್ಯಭಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ, அவன் ஆத்மா அசுத்தமாகிறது. ಆತ್ಮವು நீ ಅಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀನು அசுத்தமாயிருக்க ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರಬಾರದು. உன்னை அழைத்த தேவன் ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದ ದೇವರು பரிசுத்த தேவன். ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು. நீ ನೀನು பரிசுத்தராயிரு. ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವನಾಗಿ கர்த்தர் உன்னை ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರು. ஆசீர்வதிப்பார். ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು நீ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. பரிசுத்தமாயிருக்கும் ನೀನು பொழுது, ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವಾಗ, இந்த தேசம் பரிசுத்தமாகும் ಈ பொழுது, ದೇಶವು ಈ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗ, பாரத தேசம் சுத்தமாகும் ಈ பொழுது, ಭಾರತ ದೇಶವು எல்லா ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗ, ரோகமும் பாரத தேசத்தை விட்டு ಎಲ್ಲ ರೋಗವು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು அகன்று ಬಿಟ್ಟು போகும். ಅಗಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. எல்லா தரித்திரமும், ಎಲ್ಲ ದರಿದ್ರವು, எல்லா படத்தனமும், ಎಲ್ಲ ಬಡತನವು, எல்லா கண்ணீர் ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು தேசத்தை விட்டு
வாழ்க்கையை பார்க்கிறோம். ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದು ನಾವು ஆமென். ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೋದರ ಯಾಜಕ ಕಂಡಲೇ ರಾಮ ಪುಸ್ತಕ ಯಾಜಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ பார்க்கும் பொழுது ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ஒரு குஷ்டரோகி ಒಂದು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ஒரு மனிதன் இருந்தால் ಒಂದು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ಇದ್ದರೆ அவன் 13ஆம் அதிகாரம் 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4வது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. 45வது வசனத்தை வாசிக்கிறோம். 13 45ஆம் வசனம். 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 45ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಕುಷ್ಠದ ಕುರಿತು ಕಾಣ ಬಂದಿದೋ ಅವನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡು ತಲೆಯನ್ನು ಎದರಿಕೊಂಡು ಬಾಯನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅಸುತ್ತನು ಅಸುತ್ತನು ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. குஷ்டரோகம் யாருக்குள்ள இருக்கிறதோ ಕುಷ್ಠರೋಗವು ಯಾರೊಳಗೆ ಇದೆಯೋ அவர்கள் தங்கள் வஸ்திரத்தை கிழித்துக் கொள்ள வேண்டும். ಅವರು ತಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. இன்றைக்கு அநேக வாலிப தம்பிமாரும் வஸ்திரத்தை கிழிச்சுட்டு அலைகிறாங்க. ಈಗ ಅನೇಕ ಯವನ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು பெண் ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. மக்களும் வஸ்திரத்தை கிழித்துட்டு தான் அலைகிறாங்க. ಯವನ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು அது ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. அது மட்டுமல்ல, தன்னுடைய முகத்தை மூடி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ತಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. வியாதி இருக்கும் நாள் மட்டும், ಆ ವ್ಯಾಧಿ ಇರುವ ದಿವಸಗಳ குஷ்டரோகம் இருக்கும் நாள் மட்டும் ಕುಷ್ಠರೋಗವು ಇರುವ அவன் தன்னுடைய முகத்தை மூடி இருக்க வேண்டும். ಅವನು ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು இந்த ಮುಚ್ಚಿರಬೇಕು. நாளில உலகம் முழுவதும் மூடி இருக்கிறான ஒரு நிலைமை பார்க்கிறோம். ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಪೂರ್ತಿ ಕುಷ್ಠದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖವನ್ನು இது ಮುಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು எதை காண்பிக்கிறது என்றால், ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ? உலகம் முழுவதும் பாவத்தில் நிரம்பி இருக்கிறது, ಲೋಕದ ಪೂರ್ತಿಯು ಪಾಪದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, அசுத்தத்தில் நிரம்பி இருக்கிறது. ಅಶುದ್ಧದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 100 ஜனங்களை எடுத்தால் 100 ಜನರನ್ನು ನಾವು 90 ஜனங்கள் மத்தியிலே அசுத்தம் காணப்படுகிறது. 90 ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧವು, இன்னொரு நபர்களை வஞ்சிக்கிறதும், ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ವಂಚಿಸುವುದು, எடுக்கிறதும், ಕೆಡಿಸುವುದು, இன்னொரு ஆஸ்தியை கிழித்துக் கொள்கிறதும், ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, இன்னொருவருக்கு வஞ்சனை செய்கிறதும், ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವುದು, இன்னொருவரை கொலை செய்கிறதும், ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದು, அசுத்த மார்க்கத்தில் போகிறதும் ಅಶುದ್ಧ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು. இருக்கும் பொழுது இப்படிப்பட்டதான தீமைகள் உண்டாகிறது. ಹೀಗೆ ಇರುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ஆனால் இது நிரந்தரமாய் இருக்காது. ಆದರೆ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ஆண்டவர் இதை மாற்ற போகிறார். ದೇವರು ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. இதை சரி பண்ணுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். உலகத்தில் உள்ள எல்லா தெய்வ மக்களும் ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ದೇವರು இந்த கொரோனாக்காக அழுது கொண்டே இருக்கிறார்கள். ಈ ವ್ಯಾಧಿಗಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾನೆ. கர்த்தரே ஜனங்களை காப்பாற்றும் என்று சொல்லி, ಕರ್ತನೇ ಜನರನ್ನು தேசங்களை காப்பாற்றும் என்று சொல்லி ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡು. அவர்கள் தங்களுக்காய் ஜெபிக்கிறார்களோ இல்லவோ, ಅವರು ತಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ அடுத்த ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ஜனங்களுக்காய் அழிந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். ಬೇರೆ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅಳುತ್ತಾ அழுது ஜெபித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ கர்த்தர் ಇದ್ದಾರೆ. மனம் உருகிற தேவன், ಕರ್ತನು ಮನ ಮುರಿಯುವ மனிதர்களுடைய கண்ணீரை மாற்றுகிற தேவன், ಕನಿಕರ ಉಳ್ಳ ದೇವರು. கர்த்தர் கண்ணீரை துடைக்கிற தேவன். ಕರ್ತನು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. தேவ பிள்ளைகளே, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, அவன் பாவம் பெருகும் பொழுது, ಪಾಪವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ, அசுத்தம் பெருகும் பொழுது, ಅಶುದ್ಧವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ, சத்ரு இந்த சொக்க பங்காரம் அல்ல, ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವಲ್ಲ, வித்தியாசமாக்கப்படுகிறது. ಈ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವು நாம் ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. சொக்க பங்காரமாய் இருக்க ನಾವು வேண்டும். ಚೊಕ್ಕ பசும் ಬಂಗಾರವಾಗಿರಬೇಕು. பொன்னாய் இருக்க வேண்டும். ನಾವು ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವಾಗಿರಬೇಕು. யாத்ராகமம் புஸ்தகம் ಯಾಜಕಕಾಂಡ அவை 25ஆம் அதிகாரத்திலே ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ நாம் பார்க்கும் பொழுது ನಾವು ನೋಡುವಾಗ இது பசும் பொன்னாய் இருக்க வேண்டும். ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವಾಗಿರಬೇಕು. அது மட்டுமல்ல, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, இது அடிப்பு வேலையாய் இருக்க வேண்டும். ಇದು ನಕಾಸಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮಾಡಿರಬೇಕು. அவன் இது மிஷின்ல கொடுத்து ಇದು ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು இந்த மைக் ஸ்டாண்ட் இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ಈ ಮೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ அவன் இந்த பொருளை இப்பொழுது வைத்திருக்கிறான இந்த குத்து விளக்கும் ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ದೀಪಸ್ತಂಭವು இது என்ன, அவன் அடிப்பு வேலையாய் செய்யவில்லை. ಇದು ನಕಾಸಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. இது மிஷின்ல கொடுத்து அதை டைம் மூலமாய் அது வெளியே வந்ததான ஒரு பொருள். ಇದು ಯಂತ್ರದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಟೈಮ್ ಮುಖಾಂತರ ஒரு நிமிடத்துக்கு எத்தனையோ பொருள் இது வெளியே வந்துவிடும். ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ವಸ್ತುಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ஆண்டவராகிய தேவன் சொல்கிறார், ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು பசும் பொன்னை எடுத்து ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ வெங்கிக்குள்ளே வைத்து ಬೆಂಕಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು அக்கினியிலே வைத்து ಅದನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು அதை அதை எடுத்து அந்த மனிதன் அதை அடிக்க வேண்டும். ಅದನ್ನು ನಕಾಸಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಒಡೆದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. அவனுக்கு அதை அடித்து ಅದನ್ನು ಒಡೆದು மறுபடியுமாய் தீக்குள்ளே வைக்க வேண்டும். ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಒಳಗೆ மறுபடியுமாய் அடிக்க வேண்டும். ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಡೆಯಬೇಕು. கிறிஸ்தவ ஜீவியம் என்பது ಜೀವಿತ பரிசுத்தத்திற்குள் வரும் பொழுது ಪರಿಶುದ್ಧದ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ அநேக விதத்தில் சில இம்சைகள் இருக்கிறது, ಅನೇಕ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಿಂಸೆಗಳು, சில போராட்டங்கள் இருக்கிறது. இதை தாண்டும் பொழுது நீ பரிசுத்தமாகிறாய், ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತಿ, நீ சுத்தமாகிறாய். ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತಿ. அவன் அழிந்து போகிறதான பொருள், ಪ್ರೈಸಲು ನಾಶವಾಗುವ ಚಿನ್ನವು, வெள்ளி, ಬಂಗಾರವು அது ಚಿನ್ನವು அக்னியிலே போடப்படுகிறது. ಅದು ಅಗ್ನಿ ಒಳಗೆ அதை ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. பார்க்கிலும் ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪೇದರಿನ ನಿರುಪಂ ಒಂದು ಪೇತ್ರ முதலாம் அதிகாரம் ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಪೇದರಿನ ನಿರುಪಂ ಒಂದು ಪೇತ್ರ முதலாம் அதிகாரம் ಮೊದಲನೇ அதில் ಅಧ್ಯಾಯ நாம் வாசிக்கிறோம். ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ஆமென் சோதரம் 7வது வசனம். 7ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರವು ನಾಶವಾಗುವಂತದಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಧಿಸುವುದುಂಟಂತೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವ தங்கத்தை விட ಅಮೂಲ್ಯವಾದ உங்களுடைய நம்பிக்கை, ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು உங்களுக்கு வருகிற சோதனையிலே ನಿಮಗೆ ಬರುವ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ஆமே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படுகிறார். ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ஒரு ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುತ್ತಾನೆ. நாள் அவர் வெளிப்படுவார் திரும்ப. ಒಂದು ದಿವಸ ಆತನು ಮತ್ತೆ அப்பொழுது ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುತ್ತಾನೆ. உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாகும். ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಘನವು ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஒரு மனிதன் கிறிஸ்துக்குள் வரும் பொழுது ಅವರಿಗೆ ಬರುವಾಗ பாடுகளை அவன் தாண்டும் போது ಕೆಲವು ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಆತನು இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், இயேசு கிறிஸ்து இக்கட்டான பாதையிலே ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ உண்டாக் போய் என்று சொல்லி ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಎಂಬ கேட்டுக்கு போகிறது, Praise the Lord. கேடுக்கு போகிறது, ಕೇಡಿಗೆ ಹೋಗುವುದು கேடான பாதைக்கு போகிறது. ಕೇಡಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ வழி ನಡೆಯುವುದು விசாலமாயிருக்கும், ಕೇಡಾದ ದಾರಿಯು ಅಗಲವಾಗಿ விசாலமாயிருக்கும். ಮಾರ್ಗವು எப்படி ಅಗಲವಾಗಿ போகலாம்? ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ஆனால் ಹೋಗಬಹುದು. நித்தியத்துக்கு போகிறதோ ನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು அது இக்கட்டாயிருக்கும். ಅದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. கர்த்தர் பிடிக்கிறார். கர்த்தர் ஒரு ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ. குதிரையை ಒಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನು மேலே இருக்கிறவன் மேலே ಇರುವವನು அவன் கட்டி இருக்கிறான கடிவாளத்திலே ಅವನು ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ அந்த ಕಡಿವಾಣದಲ್ಲಿ கயிறு கட்டி இருக்கிறான். ಅವನು ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನು அவன் 2 கண்களுக்கும் ಎರಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ அங்கே ஒரு மறைப்பு வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. அவன் சொல்லுகிறான இடத்திற்கு தான் ಅವನು ಹೇಳುವ அந்த குதிரை போக ಆ வேண்டும். ಕುದುರೆ ಹೋಗಬೇಕು. இதை போல ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ஆண்டவராகிய தேவன் கர்த்தனாದ ದೇವರು உனக்காக சில பாதை வைத்திருக்கிறார். ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಆದಿಗಳನ್ನು அது ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. கேடுக்குரியதல்ல, அது கேடுக்குரியதல்ல. அது நித்தியத்துக்குரியது. அது நித்தியಕ್ಕೆ. அது உனக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும், ஆசீர்வாதವನ್ನು அது உனக்கு நித்தியத்தை ಅದು கொடுக்கும், ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯವನ್ನು அது ಕೊಡುತ್ತದೆ. உன்னை வாழ ಅದು வைக்கும். ನಿನ್ನನ್ನು அது ಜೀವಿಸುವ கீழே இருந்து ಅದರ ಕೆಳಗೆಯಿಂದ உன்னை கீழே இருந்து ನಿನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗೆಯಿಂದ மேல் வைக்கும். ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ராஜாக்களோடு ராஜாக்களோடு உட்கார வைக்கும். ಕೂಡಿಸುತ್ತದೆ. மேன்மை உனக்கு உண்டு பண்ணும். ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. உலகமோ பாவமுடையது, ಈ ಲೋಕವು ಪಾಪದಿಂದ பாவத்தின் ತುಂಬಿದೆ. சம்பளம் மரணம். ಪಾಪದ ಸಂಬಳವು ஆமென். ಮರಣ. தேவனுடைய கிருபை வரம் ದೇವರ ಕೃಪಾವರವು நித்திய ஜீவன் கொடுக்கிறதாய். ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವ இது அடிப்பு வேலையாய் இருக்க வேண்டும். ಇದು ನಕಾಸಿ ಕೆಲಸವಾಗಿರಬೇಕು. அவன் ஒன்று அதனை அடித்து அடித்து செய்ய வேண்டும். ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಒಡೆದು ಸೃಷ್ಟಿ அதிலே மொட்டு இருக்க வேண்டும். ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತಲೋಡು ಹೂವು ಇರಬೇಕು. மொட்டு மொட்டு பூ வருகிறதுக்கு முன்பதாக மொக்கு வருகிறது. ಮೊಗ್ಗು ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ மொட்டு இருக்க வேண்டும், ಮೊಗ್ಗು ಇರಬೇಕು. பூ இருக்க வேண்டும், ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂವು ಇರಬೇಕು. பழம் இருக்க வேண்டும். ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು அவன் ಇರಬೇಕು. ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொரு கிளைகளிலும் இருக்க வேண்டும். ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ நடுவிலே ஒரு தண்டு இருக்கிறது. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟು ಇರುತ್ತದೆ. அவன் இரண்டு பகுதியிலையும் 3 கிளைகள் காணப்படுகிறது. ಎರಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೂ ಮೂರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರಬೇಕು. நடுவுல இருக்கிறது கிறிஸ்துவை காண்பிக்கிறது. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು அவன் ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. சைடுல இருக்கிறதான 3 விசுவாசிகளாகிய உங்களையும் என்னையும் காண்பிக்கிறது. ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೂರು ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು இந்த ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 6 பிரான்ச் ಈ ಮೂರು ಆರು ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು இந்த கிளைகள் நடுவுல இருக்கிற தண்டோடு இணைக்கப்பட்டு இருக்க ಈ வேண்டும். ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು. நடுவுல இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவை காண்பிக்கிறது. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. இயேசு கிறிஸ்து ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ உனக்காக இந்த லோகத்துக்கு வந்தது. ನಿನಗೋಸ್ಕರ அவரும் பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டார். ಆತನು ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು உண்மையில் இருக்கிற சாபத்தை ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವ அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். ಆತನು அவர் பாதை அனுபவித்தார். ಆತನು ಬಾಧೆ அவரை அடித்தார்கள். ಆತನನ್ನು ಹೊಡೆದರು. அவருடைய தலையிலே முள்ளினால் கிரீடம் வைத்து அடித்தார்கள். ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದರು. சரீரத்தில் இந்த ரத்தம் வடிந்தது. ಸರಿ ಆತನ ಶರೀರದಿಂದ ஒரு சொட்டு ரத்தம் கூட இல்லாமல் எல்லாவற்றையும் நமக்காக சிந்தினார். ಒಂದು ತಣಿ ರಕ್ತವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಚೆಲ್ಲಿದನು. உன்னை பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாக, ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, உன்னை சுத்தப்படுத்தும்படியாக, ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, பரிசுத்த வாழ்க்கை உனக்கு கொட்டிக்கும்படியாக ನಿನಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತವನ್ನು அவர் ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ அடிக்கப்பட்டார். ಆತನು ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು. இயேசு அடிக்கப்பட்டார். ಯೇಸು ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು. இயேசு ரத்தம் ಯೇಸು சிந்தினார். ರಕ್ತವನ್ನು அவருடைய ಚೆಲ್ಲಿದನು. ரத்தத்தினாலே ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ உன் பாவங்கள் ನಿನ್ನ கழுவப்படுகிறது. ಪಾಪವು உன் ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. பாவங்கள் கழுவப்படுகிறது. ನಿನ್ನ ಪಾಪವು உன் ತೊಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. அக்கிரமங்கள் மாற்றப்படுகிறது. ನಿನ್ನ ಅಕ್ರಮವು ಅದು ನೀಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஆமே சாபங்கள் உன்னை விட்டு எடுக்கப்படுகிறது. ಶಾಪಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. பார்க்கிறோம், இது அடிப்பு வேலையாய் செய்ய வேண்டும். ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಇದು ನಕಾಸಿ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಡೆದು ಮಾಡಬೇಕು. 6 கிளைகளும் அந்த நடுத்தண்டிலே இணைக்கப்பட்டு இருக்க ಆ வேண்டும். ಆರು ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದಂಟಿಗೆ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು. மத்தியத்தில் இருக்கிறது இயேசுவை காண்பிக்கிறது. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದು ಯೇಸುವನ್ನು
சைடுல இருக்கிறது நம்ம எல்லாரையும் காண்பி. ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ತೋರಿಸಿ எல்லாரும் ஒரு ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்துவோமா? எல்லாரும் தேவனுக்கு எல்லாரும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவோமா? எல்லாரும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. தேவ பிள்ளைகளே, இப்பொழுது நீங்க ஆண்டவரோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறீங்களா? ಇವಾಗ ನೀವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ கர்த்தரோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறீங்களா? ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯತೆ கர்த்தருடைய பிள்ளைகளோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறீங்களா? ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ இப்பொழுது ಐಕ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ? பாருங்க, மேலே அகல் காணப்படுகிறது. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅನತೆಗಳು ಇದೆ. மேலே மத்தியத்தில் இருக்கிறதுல ஒரு அகல் இருக்கிறது. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನತೆ ಇದೆ. சைடுல இருக்கிறதானே ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ மூன்று பிரான்ச்சிலையும் ಮೂರು ಕೊಂಬೆಗಳು அகல் காணப்படுகிறது. ಅನತೆ ಇದೆ. அதிலே திரி வைக்க வேண்டும். ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಸುವ ಒಂದು ಇದಿರಬೇಕು, ಬತ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ஸ்தோத்திரம். அதிலே வரிசை எல்லாம் காணப்பட வேண்டும். ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ அதிலே எண்ணெய் ஊற்ற வேண்டும். ಅದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು அதை இட்டித்து பிழிந்த ஒலிவ எண்ணெய், சுத்தமான ஒலிவ எண்ணெய் ஊற்ற வேண்டும். ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಶುದ್ಧವಾದ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ஆமென். 27ஆம் அதிகாரம் 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20வது வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது, ನಾವು 27ನೇ விமோசன காண்ட யாத்ராம புஸ்தகம் 27ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனம். ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀಪವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉರಿಯುವಂತೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಎಣ್ಣೆ ಮರದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡಬೇಕೆಂದು கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ஸ்தோத்திரம். ஒலிவ காய்களை கொண்டு வந்து அதை இடித்து ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮರದ ಅಂದ್ರೆ ಒಲಿವ ಮರದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ அதுல உள்ளதான எண்ணெய் எடுக்க வேண்டும். ಅದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು மிஷின்ல போட்டு எடுக்கிறது அல்ல. ಮಿಷಿನಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದು இவர்கள் அதை கொட்டி எடுக்க வேண்டும். ಇವರು ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. அருளோக தேவன் ಪರಲೋಕದ ದೇವರು நமக்காக ನಮಗೋಸ್ಕರ சில பாடுகளை அனுபவித்ததை ಒಂದು ಕೆಲವು ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು இங்கே நாம் பார்க்கிறோம். ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. அதுல எண்ணெய் ஊற்றப்படுகிறது. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು இந்த அகல் ಈ ಅನತೆಗಳು கீறல் இருக்கக்கூடாது. ಈ ಅನತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿರುಕು ಇರಬಾರದು. எந்த கீறல் இருக்கக்கூடாது. ಯಾವುದೇ ಬಿರುಕು ಇರಬಾರದು. கீறல் இருந்தா ಬಿರುಕು ಇದ್ದರೆ எண்ணெய் ஊற்றுகிறது கீழே போய்விடும். ಎಣ್ಣೆ ಉಯ್ಯುವಾಗ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ஆண்டவராகிய தேவன் ಕರ್ತನಾದ உங்களை அபிஷேகிக்கிற வல்லவராயிருக்கிறார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲು அசுத்த கிரியைகள் இருக்குமானால், ಅಶುದ್ಧ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, உலக காரியங்கள் இருக்குமானால், ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳು, உலக மோகங்கள் இருக்குமானால், ಲೋಕದ ಮೋಹಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, உலக அசுத்தங்கள் இருக்குமானால், ಲೋಕದ ಅಶುದ್ಧವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ அவை ಇರುವಾಗ நமக்குள்ளே கீறல் உண்டாய்விடும். ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. அப்பொழுது எண்ணெய் கீழே போய்விடும். ಆಗ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ அது ಹೋಗುತ್ತದೆ. எண்ணெய் ஊற்றி பிரயோஜனமே இல்லை. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿದು அந்த திரியிலே ಆ ಅಣತೆಯಲ್ಲಿ அதை வெங்கி அதில் வைக்க வேண்டும். ಆ ಅಣತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು. அது எரிந்து கொண்டே இருக்கும். ಅದು ಉರಿಯುತ್ತಾನೆ எரிந்து கொண்டே இருக்கும். உரியுத்தானே இருக்கும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவராகிய தேவன் உன் வாழ்க்கை பிரகாசமாய் இருக்க வேண்டும். ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ எழுந்து பிரகாசிக்க வேண்டும். ಎದ್ದು ಪ್ರಕಾಶ இதை எதிர்பார்க்கிறார். இதை எதிர்பார்க்கிறார். சில நேரங்களில் ஆசாரியன் வந்து ಯಾಜಕನು அதை சுத்தப்படுத்தும் பொழுது ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವ அந்த திரியிலை மத்தியிலே ಆ ಬತ್ತಿಯಲ್ಲಿ அதை கத்திரிக்கோளால் கட் பண்ணுகிறார். ಅದನ್ನು ಕತ್ರಿಯಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ நம்முடைய வாழ்க்கையில ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ சில நமக்கு தெரியாத, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ நமக்கு அறியாத சில கருப்பான சில காரியங்கள் ಕೆಲವು ಮಾಸಾದ ಒಂದು ಕಪ್ಪಾದ வரும் பொழுது ಬರುವಾಗ தேவனுடைய ஊழியக்காரன் ದೇವರ ಸೇವೆ வேத வசனத்தை வைத்து ದೇವರ அதை தட்டி எடுக்கிறவனாய் ಅದನ್ನು காணப்படுகிறான். ಕತ್ರಿಯಿಂದ சுத்தம் பண்ணுகிறவனாய் ಅದನ್ನು காணப்படுகிறான். ಶುದ್ಧ உங்களுடைய ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. வாழ்க்கை சுத்தம் பண்ணப்படுகிறது. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು வேத ಶುದ್ಧ வசனம் உங்களை சுத்தப்படுத்துகிறது. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ஆமென். ಶುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ஹalleluya. Hallelujah. அது பூ இருக்கிறது, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂವು மொட்டு ಇದೆ, இருக்கிறது, ಅದರಲ್ಲಿ praise the Lord, ಮಗು ಇದೆ, பழம் இருக்கிறது. ಫಲವು ಇದೆ. பழம் ஒரு முதிர்ந்த காரியத்தை காண்பிக்கிறது. ಫಲವು ಅದರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು கிறிஸ்துவுக்காய் உபயோகப்படுகிற காரியம். ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು பூ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ என்கிறது ಹೂವು ಎಂಬುದು பூவா. ஸ்தோத்திரம். பூ என்பது ಹೂವ ಎಂಬುದು அவன் அது வாசனை கொடுக்கிறதான ஜீவியம். ಹೂವು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ கிறிஸ்துவுக்காய் நீ வாசனை கொடுக்க வேண்டும். ಹೂವು ಎಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ உன்னத வாட்டின் புஸ்தகம் Praise the Lord. 4ஆம் அதிகாரம் ಪರಮಗೀತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12வது வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ உன் வஸ்திரத்தின் வாசனை ನಿನ್ನ ವಸ್ತ್ರದ ವಾಸನೆ எப்பொழுதும் வெளிப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. வஸ்திரம் வாசனை உடையதாக இருக்க வேண்டும். ನಿನ್ನ ವಸ್ತ್ರವು ಅದು 11வது வசனம் 11வது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். 11ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ உன் வஸ்திரத்தின் வாசனை ನಿನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳ லீபனோனில் உள்ளதானே
ಲೆಬನೋನಿನ சிகரத்தில் உள்ளதான வாசனை போல இருக்கிறது. ಶಿಖರದಲ್ಲಿರುವ ವಾಸನೆ ಆಗಿದೆ. அப்போ உனக்கு கர்த்தர் கொடுக்கிறான ரட்சிப்பின் வஸ்திரம், ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ತನು ನಿನಗೆ அது ಕೊಡುವ வாசனை கொடுக்கிறதா இருக்க வேண்டும். ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು அந்நிய வஸ்திரம் அல்ல, ಅನ್ಯ ವಸ್ತ್ರವಲ್ಲ, பரிசுத்தாவியானவர் ಕೊಡುವ ವಸ್ತ್ರವು. ஆமாம். இதுல இருக்கிறான பூ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಹೂ அது வாசனை கொடுக்கிறதா இருக்கு. ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು மொட்டு ಅದರಲ್ಲಿ இனி ஒரு நன்மையான காரியத்தை கொடுக்கிறதற்கு ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ஒரு ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ஆயத்த நிலைமையாய் இருக்கிறது. ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಇರುವ உன் ಕಾರ್ಯ. கைகள் ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು நல்லது செய்யும்படியாக ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ಒಳ್ಳೆ ஆயத்தமாயிருக்க வேண்டும். ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. உன் கால்கள் ನಿನ್ನ ಕಾಲುಗಳು நல்ல காரியத்தை செய்யும்படியாக ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ஆயத்தமாயிருக்க வேண்டும். ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. தேவன் அதை எதிர்பார்க்கிறார். ದೇವರು ಅದನ್ನು ಎದುರು தேவன் உங்களுக்கு ದೇವರು எதிர்பார்க்கிறார். ನಿಮಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, நான் ஒரு குத்து விளக்காயிருக்கேன். ನಾವು ಒಂದು ದೀಪಸ್ತಂಭ, குத்து விளக்கு இருக்கிற இடத்திலே வெளிச்சம் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறது. ಪ್ರಕಾಶವು இந்த நாளிலே தேவன் உன்னை வெளிச்சம் கொடுக்கும்படியாக, வெளிச்சம் கொடுக்கும்படியாக ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವ தேவன் நியமித்திருக்கிறார். ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. நீங்கள் உலகத்திற்கு ನೀವು ಲೋಕಕ್ಕೆ வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள். ಬೆಳಕಾಗಿ விளக்கை கொளுத்தி ಬೆಳಕನ್ನು மறுநாளால் மூடி வைக்க கூடாது. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮರೆಯಾಗಿಡುವುದು. அதை விளக்கு தண்டின் மேல் வைக்க ಅದು வேண்டும். ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. அப்பொழுது வீட்டில் உள்ள எல்லாருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கும். ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಕು. நீ உன் தேசத்திற்கு வெளிச்சம் கொடுக்க வேண்டும். ನಿನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು. உன் பட்டணத்திற்கு வெளிச்சம் கொடுக்க வேண்டும். ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀನು உன் ಬೆಳಕು. வீட்டிற்கு வெளிச்சம் கொடுக்க ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ வேண்டும். ನೀನು ಬೆಳಕು. உன் வாழ்க்கை வெளிச்சமாயிருக்க வேண்டும். ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವು ಬೆಳಕು. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளிச்சம் ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು மெய்யான வெளிச்சமாயிருக்கிறது. ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ನಿಜವಾದ அந்த ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. வெளிச்சம் உனக்குள்ளே இறங்க. ಆ ಬೆಳಕು ನಿನ್ನೊಳಗೆ அந்த வெளிச்சம் உனக்குள்ளே ಆ ಬೆಳಕು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕು. இந்த நாளிலே எக்ஸாம்பிளாய், ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ, உதாரணமாய், ಉದಾಹರಣವಾಗಿ, சோத்திரம் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டே இருக்கிறேன். ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ இந்த ಇದ್ದೇನೆ. குத்து விளக்கு, ಈ ದೀಪ அதுல உள்ளதான பிரான்ச் ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಬೆಗಳು உன்னை காண்பிக்கிறது. ನಿನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. நம்ம எல்லாரையும் காண்பிக்கிறது. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. நடுவில் உள்ளதான தண்டு ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ இயேசು ಕೊಂಬೆಯು கிறிஸ்துவை ಯೇಸು காண்பிக்கிறது. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. இயேசுவோடு நீ ஐக்கியப்பட்டிருப்பாயா? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೀನು இயேசுவோடு நீ ಐಕ್ಯವಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ஒப்பு கொடுத்திருப்பாயா? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ஆண்டவரே, ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವೆಯಾ? என்னை உம்மிடத்தில் ஒப்புடுகிறேன், ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ என்னை உம்மிடத்தில் ஒப்புடுகிறேன் சொல்லுவாயா? ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது ನಿನ್ನನ್ನು உன் ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. வியாதிகள் ஓடும், ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿ உன் ಓಡುತ್ತದೆ. பலவீனங்கள் ஓடும், ಬಲಹೀನವು ಹೋಗುತ್ತದೆ. துஷ்டத்தனங்கள் ஓடும், ದುಷ್ಟತನವು உன் வாழ்க்கை பிரகாசம் உண்டாகும், ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವು உன் ಪ್ರಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. குடும்பம் பிரகாசம் உண்டாகும். ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು எதிர்காலம், ನಿನ್ನ ಎದುರು வருகாலம், ಬರುವ ದಿವಸಗಳು ஃபியூச்சர் ஆசீர்வாதமாயிருக்கும். ನಿನಗೆ ಬರುವ ದಿವಸಗಳು தேவனுடைய ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. வெளிச்சத்துக்குள் நட. ದೇವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ அவருடைய ಬೆಳಕಿನ முகத்தை ನಡೆ. பார்க்கிறவர்கள் ಆತನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವ பிரகாசம் அடைந்தார்கள். ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. அவர்கள் முகங்கள் ಅವರ ಮುಖವು வெட்கமே அடையாது. ಲಜ್ಜೆ ಪಡಲೇ ಇಲ್ಲ. நாளிலே வெட்கம் அடையாது. ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ தெய்வத்திலேயே நீ கர்த்தரை கூப்பிடு. ನೀನು ಕರ್ತನನ್ನು நீ பலகீனமாய் இருந்தாலும், ನೀನು ಬಲಹೀನ போராட்டத்தில் இருந்தாலும் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடு. ಕರ್ತನನ್ನು உனக்குள்ளே ನೋಡಿ ஒரு வெளிச்சம் உண்டாகும். ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು உனக்குள்ளே ஒரு ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. வெளிச்சம் உண்டாகும். ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು கர்த்தர் ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. உன்னை பிரகாசிக்க வல்லவர். ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು தலையை ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. தாழ்த்தி ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ கண்களை மூடி ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ கர்த்தரை பார்ப்போம். ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನು ஜெபிக்கிற நேரத்திலே ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ உண்மையிலேயே ನಿಜವಾಗಿಯೂ நான் எந்த குத்து விளக்கிலே ನಾನು ಈ ಕೊಂಬೆ ದೀಪಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ கிறிஸ்து நடுவில் இருக்கிற போல ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ நான் இந்த பிராஞ்சில் ஒருவனாய் இருக்கிறேன் என்று ನಾನು ಈ நீ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ஒப்பு கொடுப்பாயனால் ನಾನು ಈ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. கர்த்தரோடு ஐக்கியப்பட்டிருப்பான். ನೀನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದಾದರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಿ கர்த்தரோடு நீ ನೀನು ஐக்கியப்பட்டிருப்பான். ಕರ್ತನಲ್ಲಿ கர்த்தர் ಐಕ್ಯವಾಗಿ இயேசு வரும்போது ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು உன்னை ಬರುವಾಗ சேர்த்துக் கொள்வான். ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ மத்திய ஆகாயத்திலே கொட்டி செல்லுவான். ಮಧ್ಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ மேன்மையான நன்மைகளை அனுபவிப்பான். ಒಳ್ಳೆಯ ಉನ್ನತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು இக்காலத்து பாடுகள் ಈ ಲೋಕದ ಕಷ್ಟಗಳು இனி வரும் மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கதல்ல. ಈ ಬರುವ ಈ ಉನ್ನತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ மகிமைக்கு நீ போக வேண்டும். அந்த மகிமைக்கு போக வேண்டுமா? ಆ ಮಹಿಮೆಗೆ ನೀನು நீ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட ನೀನು வேண்டும். ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ அவர் ಐಕ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. உன்னை ஒத்தாயப்படுத்தவில்லை, ನಿನ್ನನ್ನು ಒತ್ತಾಯ இப்பட்டே ஆக வேண்டும் என்று ನೀನು சொல்கிறார். ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ அவரோடு ಪಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. இணைந்தால் ನೀನು ಆತನಲ್ಲಿ நித்திய ஜீவனை ಐಕ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ அனுபவிப்பார். ನೀನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು நித்திய ಅನುಭವಿಸಿ ஜீவனை அனுபவிப்பார். ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ யாருக்கு இயேசு வேண்டுமோ, ಯಾರಿಗೆ ಯೇಸು ಬೇಕು? இயேசு இந்த இயேசு யாருக்கு வேண்டுமோ ಯೇಸು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು? இப்பொழுது தலைகளை தாழ்த்தி ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஒப்புடுங்க. ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க ನಾನು போகிறேன். ನಿಮಗೋಸ್ಕರ உங்கள் வியாதிக்காக ஜெபிக்க ನಾನು போகிறேன். ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಗೋಸ್ಕರ உங்கள் போராட்டத்திற்காக ஜெபிக்க போகிறேன். ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. கர்த்தர் அற்புதம் செய்யும். ಕರ್ತನು ಅದ್ಭುತ கண்களை
மூடுவோம். Hallelujah. பரலோகத்தின் பிதாவே, ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, வானத்துக்கும் பூமிக்கும் தேவனே, ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಗೂ இந்த ದೇವರೇ, நேரத்திற்காய் ஸ்தோத்திரம். ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ யார் ಸ್ತೋತ್ರ. யார் உம்முடைய பாதத்தில் வந்தார்களோ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ உங்களோடு ಇರುತ್ತಾರೋ ஐக்கியப்பட வேண்டும், ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಿ உங்களோடு நெருங்கி ஜீவிக்க வேண்டும் ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ என்று ಜೀವಿಸಬೇಕು சொல்லி வந்தார்களோ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಂದರು. இந்த குத்து விளக்கே ಈ ದೀಪ பசு பொன்னால் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದಿಂದ நானும் பரிசுத்தமாக வேண்டும், ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಬೇಕು. உம்மோடு இணைக்கப்பட வேண்டும். ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾನು என்னுடைய ஆமென் அபிஷேக தைலம் இறங்க வேண்டும். ಓ ನನ್ನೊಳಗೆ ಆ ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲವು ಇಳಿದು ಬರಲಿ. நான் பிரகாசம் கொடுக்க வேண்டும். ನಾನು ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. விரும்பಿ வருகிறார்களோ ಎಂದು ಪಾಪ ಬಯಸಿ ಬರುತ್ತಾರೋ அவர்களை தொடுங்கள், ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟು அவர்களை தொடுங்கள். ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟು இப்பொழுது தொடுகிறார். ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು. இந்த வேளையிலே ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ உம்முடைய பரிசுத்த ஹஸ்தம், ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹಸ್ತವು, பரிசுத்த கை ಪರಿಶುದ್ಧ ಕೈ அவர்களை தொடுவதாக, ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿ. ரோகங்கள் அகன்று போவதாக, ರೋಗಗಳು ನೀಗಿ ಹೋಗಲಿ. எல்லா பலவீனங்கள் ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕಿನ இயேசுவின் நாமத்தினாலே ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ அகன்று போவதாக, ಅಗಲಿ ಹೋಗಲಿ. வெளியேறி போவதாக. ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ಬೆಳಕಿನವೇ. ஜனங்களை விடுவிக்கிறேன், ನಿಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ஜனங்களை ಬಿಡಿಸುತ್ತೇನೆ. விடுவிக்கிறேன். ಜನರನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತೇನೆ. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ பலவீனத்தை விடுவிக்கிறேன். ಬಲಹೀನವನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತೇನೆ. இந்த வாழ்க்கை வாழட்டும், ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಲಿ. இந்த வாழ்க்கை இவர்கள் வாழட்டும். ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಲಿ. உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்கிறேன், ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿ. ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்க ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿ. எங்கள் தேசம் ನಮ್ಮ ದೇಶವು ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். ಆಶೀರ್ವದಿಸಪಡಲಿ. எங்கள் பாரத தேசம் ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವು ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಲಿ ಕರ್ತನೇ. உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு தேசங்களையும், ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ஒவ்வொரு ராஜ்யங்களையும் ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು காத்துக்கொள்ளுமா, ನೀನು ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸು. காத்துக்கொள்ளுமா. ಕಾಪಾಡು ಕರ್ತನೇ. தேசத்திலே கொடுத்த அதிகாரிகளை ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು காப்பாற்றும் ஆண்டவரே. ಕಾಪಾಡು ಕರ್ತನೇ. ஆசீர்வதி, ಆಶೀರ್ವದಿಸು. எங்களை முழுதுமாய் தாழ்த்துகிறோம். ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. இவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ಇವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. கனமைமை ஒப்புண்டார். ಹಲವು ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗುಂಟು. நீர் செய்த நன்மைக்காய் ஸ்தோத்திரம், ಮಾಡಿರುವ ಒಳ್ಳೆ நீர் ಕಾರ್ಯ, கொடுத்த சுகத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம், ಮಾಡಿರುವ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ, அற்புதத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம். ಅದ್ಭುತಕ್ಕಾಗಿ இயேசு கிறிஸ்துவின் நல்ல நாமத்தில் பிதாவே, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಳ್ಳೆ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಗೋಣನ್ ಕೊಂಡಾನ, ನನ್ನ ಸರ್ವದಲ್ಲಿ ಆತರವೈದ ನಾನು ಕೀರ್ತಿಸಿ, ನನ್ನ ಮನವೇ ಗೋಣನ್ ಕೊಂಡಾನ. God bless you. கர்த்தர் நிம்மನು ஆசீர்வதிசಲಿ.